नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आम पहुंचीचु एक मालिका वर्णित स्थान जहाँ संपर्क में खाली मालिकार वर्णित होती ता नुहे द्वापर जुगरे ए पीठ संपर्क में वर्णित अच्छी। ये हूँ कटक जिलार गोविंदपुर निकटवर्ती जलुका। तेज चलतु सीधा सड़क जावा एवं मो गहन रे बाबा अच्छा पचारि बुझा ए पीठ संपर्क में स्थान संपर्क में ये जो स्थान ये हूँ मणिनाग गुंफा। तेज चलतु स्वागत करवा। बाबा आपन स्वागत टी आप परिचय देवी। मो ना सुदर्शन दास आम घर हूँ चाषी। आज्ञा कौन कह पीठ संपर्क में कौन कह पीठ में आम पिला बेले चली आस तो 50 वर्ष 50 वर्ष चली आस संक्रांत गुरुदेव थे जो पाखे 3 वर्ष चली जाइए चलापर ये पीठटा हूँ मणिनाग गुंफा। यही मणिनाग गुंफा बाबा बैकुंठ ब्रह्मचारी ये साधना सिद्धि करते गुंफार 12 वर्ष साधना करद्धि करते सकाशे ये सब बड़ी बड़िका ये सब ये जाके कहीं मणिनाग गुंफा ना ये पहाड़ में 752 गुंफा अच्छी प्रमाण। आज्ञा ये पीठ संपर्क में कौन कह अच्युतानंद शिवकल्प अच्छी 752 मध्य सार मणिनाग गुंफा नाम जहाँ ये हूँ से मणिनाग गुंफा। यही मणिनाग गुंफा बाबा बैकुंठ ब्रह्मचारी 12 वर्ष साधना करके सिद्धि करते सिद्धि करने ये सब चढ़ाई बर्तमान ये जाके बाबा 2001 रु देहांत बाबा ये केते वर्ष धरी साधना करते बाबा 15-16 वर्ष परिचय थे तो साधना करते आम पिला बेलू जहाँ देखी बाबा को देखी हम 30 वर्ष चली पाखे बाबा अलौकिक शक्ति किसी थी कि अलग शक्ति कौन सी क्या चिन्हा दौन चिन्हा दौन एणुक जहाँ कहते सिद्ध वाक्य होता सब जिते बाबा आसले कहते 30 वर्ष पूर्व बाबा आसते जो ये अंचल ये तो डेभलपमेंट हो अवस्था जहाँ बाबा द्वारा ये ग्राम जहाँ सब ये रास्ता घाट भल मंद से बाबा द्वारा बहुत साहय समिति एटा स्कूल अच्छी बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी स्कूल से बाबा करते से बाबा बहुत अवदान आपण पाखापाखि 30-40 वर्ष कार्य कले 50 वर्ष पिला बेले चली जाती आपण निजर व्यक्तिगत भाव में किसी एमती भगवान को अनुभव कर जगह हाँ अनुभव कर जहाँ कहे से सिद्ध वाक्य सी भी आमको कहीदिंट काली या हम काली से कथा भी हुए ये अनुभव कर बाबा शिष्य हिसाब से आपण सेमती किसी बाबा किसी गुण आपण किसी अत्यार कर नहीं आम से तो बापा चिन्ह पाइलुन ना महापुरुष चिन्ह पाइलुन एणुक आम जमी घरे जमी जनाती भल मंद आम से चली आसिलु जानी पाइलुन कि से कहते सब शिखी जाओ भल मंद ये धर्म कौन लाइन कौन से कहती बोलापर आम तो जानू से सब जिन आम ज्ञान कौन हो पिला बेलू जानिले बाबा हाँ आम तो जानलु जानला बाबा कौन कह बाबा जो गले शेष टाइम एमती किसी कहीकि जाइए कि आपण मान नहीं कही जाते कौन कहले मु चली जाऊँगी डेभलपमेंट कर दौन कहले मु गलापर मो हाड़ कथा कह मो समाधि कथा कह बाबा समाधि कौटी अच्छे बाबा समाधि होती मंदिर समाधि पीठ बाबा एक्चुअली कौन जीवंत समाधि जीवंत नुह सी बहुत कथा 3टा आश्रम अच्छे आम गोटे अच्छे भुवनेश्वर गरापुर हनुमान मंदिर ये हूँ जलुका ये मुख्य आश्रम साधना करते तो ये साधना पीठ बाबा व्यक्तिगत घर मान जन्मस्थान हूँ जरीपड़ा विश्वनाथपुर बाबा वंशधर के थे वंशधर कई ना से बापा माँ गोटे पुओ से जो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी व्रत हुए से 3 गार डेई जाते मामू घर जाए बढ़िले मामू घर बढ़ला दीक्षा ग्रहण कर कलकता आसिक बाबा आदेश बाबा पिता माता के बाबा देखा नहीं पिता माता से 21 दिन रही बापा मरी जा माँ मरीगला से सब नगात से छोट होते वर्ष भितर बापा माँ चल आमर जो मालिका अच्छी जो साधु पुरुष मान जन्म नियंती बाबा गोटे अवतार कि आप भाव अवतार समस्त तो कहते अच्युतानंद गोटे अवतार बोलिकी आम शुणुचु जा अच्युतानंद गोटे अवतार नहीं।
ବାବା ଏମିତି କିଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ହଉ କି ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ? ନାଇଁ ଲେଖା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ନୁହଁ, କି ଯେତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସବୁ ତା ଦେହରୁ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଯେମିତି ସବୁ ଫୁଲରୁ ଆଣିକିରି ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁ କରେ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ବହୁତ ବହି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି ନା ରହିଯାଉଛି? ହଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆସିବା କଥା ଆସିପାରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସବୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ବି ଆମର ଯିଏ ସବୁ ଆମର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ, ଯୋଉ ଆମର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା। ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ କେଶବ ଯିଏ ମୁନି ପ୍ରବଚକ ସିଏ ବି କରୁଛି। ଆଉ ଏଣୁକରି ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା କଣ? ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା ହଉଛି ଏ ପାହାଡର ସେପଟରେ ହଉଛି ବିରୂପା ନଦୀ। ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ବିରୂପା କୂଳରେ ଜଳୌକା ନାମରେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଟି ଅଟଇ, ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଜଳ ରହିଅଛି ପଦ୍ମକ ଫୁଟିଛି ତହିଁ। ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଣ ଅଛି ଗରୁଡ଼ କେହି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ମିଳିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଯମୁନା ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯମୁନା ବୁଡ଼ିନ ବିରୂପାଟି କହି, ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏଠି ପାଶେ ଅଛି ରହି। ଗୋଟେ ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଆମର ସେ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଛି ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଶିବକଳ୍ପରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୁପତ ହୋଇଛି ଦେବୀ ଡାକ ଦିନେ ହେବ, ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସିଏ ସେଇଠାରେ କାଠ କମୁ ପ୍ରାୟ ହେବ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେଠି କୋଉ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ସେଠି କେହି ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜଣେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୀଠଟା ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ, ସେଠି କିଛି ଏମିତି ଅଲୌକିକ କଥା ଘଟିବ କି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଘଟିପାରେ। ଯେ ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି, ଯେ ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେବୀ ଡାକ ଦିନେ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ତ ମିଥ୍ୟା ହେଇନି, ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିବି, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଠି ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ରହୁଥିଲା, ବାବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜଳାରେ ସେ ଅଛି ଆମର ସେଇ ମାଳିକାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ଏ ସ୍ଥାନେ କେହି ନ ରହି, ନିଜେ ଦ୍ୱାର ରୁଧି ଅଛି ଦ୍ୱାରେ ଗଦ ଦେଇ। ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗାଟା? ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। କୋଉ ଗୁମ୍ଫାଟା କୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଟା ଏଇଟା ତ? ହଁ। ସେଟା ବାବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ବନ୍ଦ କଲେ? ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ହୁଁ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଯେ ଏଠି ତ କେହି ରହିପାରନ୍ତିନି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ରହିଲେ କେମିତି? ଇଏ ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଳିକାରୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ଏ ସ୍ଥାନେ କେହି ନ ରହି, ନିଜେ ଦ୍ୱାର ରୁଧି ଅଛି ଦ୍ୱାରେ ଗଦ ଦେଇ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବାବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କେମିତି ଏଠି ରହିପାରିଲେ? ବାବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ହଁ। ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଯୋଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ବିରୂପା ଯୋଉ ଯାଇଛି ନଈଟେ, ସେଠୁ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଜଳ ପାନ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ପୁଅ ପିଲାବେଳେ ବି ଦେଖି ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମଣିନାଗ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏଠି ନାଙ୍ଗୁର ରଖି ଗାତରେ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ହାରାହାରି 1.5 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ନଈ। ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ବି ଏତେ ବର୍ଷ କାରବାର କରୁନୁ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଏଣୁକରି ଏ ବନ ପର୍ବରେ ଅଛି ଆମର ଯେ ଏହିଠାରେ ରହି ବସି ଅଛି ରହି ମଣିନାଗ ନାମ ତାର, ବରଷ କେଥରେ ପାଣି ଯେ ପିଇ ଯାଏ ବିରୂପାର ଧାର। ନିଶା ରାତ୍ର ଅଧେ ପାଣି ପିଇ ରହି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଫେରଇ, ଏଇଠାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଜଗିଥାଏ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଅଛି ଏଠି? ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମଣିନାଗ ଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କରି ବିଷ ଜଳା ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଥିଲା କି? ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା। ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ଯୋଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଗଲେ କୁଆଡେ? ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେହରେ ଗୋଟେ କୋରଳ ଥିଲା ଛୋଟ, ତା ଦେହରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ବାହାରୁଥିବ, ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରାତିରେ ଏମିତି ବିଷଧର ସାପ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କୋଉ ଦେଖିନୁ କିଛି। କେବେ କିଛି ନା, ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ଆସନ୍ତି ପଳାନ୍ତି। କିଛି କାହାର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଏଠି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନି ଆମେ ଚଳିଲା ଦିନଠୁ, କି ବିଶେଷ ସବୁବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଲନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁ ସବୁ କଥା। ଲୋକମାନେ ବି ଲୋଚନକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ରହିଛି? ବିଶେଷ କରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଠି କଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି କଣ, ସେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟବେଳେ ତ ସବୁ ମାସରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଏଠି ରାସ ହୁଏ, ରାତିଟା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକରି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ରାହାସ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଯଦି କହିବା ରାତିରେ ରାହାସ କରନ୍ତି, ଏଠି ରାତିରେ କୁଆଡେ ମାନେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନର ଆବାଜ କିଛି ଆସେ? ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେ, ସିଏ ଏଇନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାଟ ଫିଟି ଅଛି ଶକ୍ତ ଫେଣି ଗୁମ୍ଫା ଯାଏ,
ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଯେ ବୀଣା କର ତାଳ ପୁରୀ କୋଳାହଳ ହୁଏ। ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ କେମିତି କିଛି ଆବାଜ ଆସେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ, ତେଣୁକରି ସେ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ ହେଲେ ସିନା ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଆମେ ତ ଶୁଣିନୁ, ଆପଣ କାହିଁ ମିଛ କହିବୁ ଆମେ। ଏମିତି କିଛି ହୁଏ କି ଯଦି ଆମେ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଟା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ଯିଏ ସେମିତିଆ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବ କି କାନ ପାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶୁଣିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କେହି ନଥିଲେ? ନା, ବାବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି, ଯେମିତି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଠି? ଅଛନ୍ତି ଏଠି 4-5 ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆମର ପିଲା ଥିଲା ନନା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଏଠି ଠିକ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର କଣ ଭୋଗ ରୂପରେ କଣ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା? ଫଳ ଭୋଗ ଏଠି ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନାଗେ ସକାଳେ, ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ, ରାତିରେ ନାଗେ, ଆଉ ନହେଲେ ବାଲେ ଭୋଗ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ଦେବୀ ଆଉ କିଏ କଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ତ ସେଇଟା କହିହେବନି, ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବାବା ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। କାହା ବାବା କୋଉ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି? ସେ ତ ମେନ୍ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପତିଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ରାସ ପୀଠଟା ତ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ପତିତପାବନ ଯାହା ସ୍ଥାପି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଯେ ଯାହା ଲାଗିଯିବେ। 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦିନରେ ପୁଣି 10ଟା ବେଳେ ନୀତି ହବ, ତାପରେ ଉପରଓଳି ଆମର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇ ରାତି 10ଟାରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ ଯାହା କରିଥାଉ, ରାତି 10ଟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, ଭାଗବତ ହବ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଇସାରିବ, ତାପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ରାତି 10ଟା ଯାକେ ହବ। ତାପରେ ଲୋକ ଆସି ଯଦି ବିଶେଷ କହିବା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମାଳିକା ପୀଠ। ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟେ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ମାଳିକାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗଢି ଉଠିଛି। ମାଳିକାରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ପୀଠର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଛି। ସେ ସବୁରେ କଣ ଆହୁରି କଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୀଠ ମାଳିକାରେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଗାଁଟା ନାଁ ହଉଛି ରସିକନଗର। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଁଟା ନାଁ ହଉଛି ରସିକନଗର। ରସିକନଗର ଲୋକ କହନ୍ତି ରସିକନଗର କଣ? ନାଇଁ, ରସିକନଗର ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଆଗେ ଥିଲା ହଉଛି ଋଷିଙ୍କ ନଗର। ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ରସିକନଗର ହେଇଛି। ରସିକନଗର ହେଇଛି। ଏଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମେ ରସିକନଗର, ଲୟାଙ୍ଗ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଋଷି ବିହାର, ସେ ଗ୍ରାମେ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ପଥୁରିଆ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବାସନା ବାସିବ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ରଜବଶୀ ସେ କରିଥିବେ ସେ। ଏମିତି କି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ? ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ତ ମରିଫୁଟି ଗଲେଣି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଯିଏ ଥିବେ? ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ବା ଅଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା, ମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକେ ଆଡପାଗାଳିଆ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ସବୁ ବାହାରିଲା ସେ ସବୁ ହଜିଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷରୁ। ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ କଥା ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବୁ ବାବା? ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ସତରେ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ, ଯୋଉ ସତ କହିଛୁ ବୋଲି ରହିଛୁ। ଏମିତି କେତେ ଆଇଲେଣି, କେତେ ଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ହୁଏ? ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହାରାହାରି ଦିନକୁ 100 ଲୋକରୁ କମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣିକି 1000 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, 1500 ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ଲୋକ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଧର ଆସିବେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ଏଠି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହଉଛି ଆଉ। ଆସିଲା ରହିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ଆଉ। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ, ସେ ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହଉଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି। ଆଉ ଏଠି ପୀଠଟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାଉଛେ, ସେଠି ସବୁ କଣ ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ପୀଠଟା ମାଡୁଛେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି, ଏଇଠି ଲୀଳା ଗୋଟା କରିଥିଲେ କି, ଏଇଠି ଆମର ମଥୁରାରେ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି, ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟାର ମହାତ୍ମା। ଏଣୁକରି ଏ ଜାଗାଟା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଜଳକା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଏ ଜାଗାର କିଛି ମହାତ୍ମା ଅଛି। ମହାତ୍ମା ସକାଶେ ଏ ବାବା ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯିଏ କୌଣସି ମାନସିକ କରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଧରି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜାଗା ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବା କଥା ଯାଇଛି ନା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନି, ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଯାଇଛି, ହେଲେ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଅନୁଦାନ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏଠିକି ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଥିଲା ଏବେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, ବୋର୍ଡ ମଡେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସହାନୁଭୂତି କି ଅନୁଦାନ ଆସନ୍ତା,
ପୀଠର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ସେଟା ତ ଆସିନି, ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଆସିବ କଣ ହବ ଏ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ବି ଆମର ସବୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଜାଗା କୁହନ୍ତି, ଏଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସିଗଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କଣ ନାଇଁ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତି ଯାହା ଯିଏ ଅନୁଭବ କଲା କଣ। ଆଉ କଣ କହିବି, ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଉ କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଣ କହିବି? ନାଇଁ ପିଠୁକୁ ନେଇ ଆଉ କଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପୀଠର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଛି ହବ। ଏବେ ତ ନେଚୁରାଲ ସବୁ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, କଣ ନେଚୁରାଲ କରିଦେଲେ ପୀଠର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୀଠ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେଚୁରାଲ ସେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁହାଉଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏବେ ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଘର ସବୁ ଥିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଥିଲାବେଳେ ରୁମ୍ ଟା ଥିଲା, ଇଏ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ବାବା ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଆପଣ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମାନେ ମୂଳ ପୀଠ କୋଉଟା ଥିଲା ଏଠି? ମୂଳ ପୀଠ ଏଠି କଣ ଏଗୁରା ସବୁ ପଥର ଥିଲା, ପାହାଡ ଥିଲା। ପଥର ପାହାଡ ସବୁ ଏଗୁରା ଚଟାଣ ସବୁ ପଥର କରା ହେଇଥିଲା। ଲୋକ ଦିବସ ସେ ତ ଉନ୍ନତକରଣ କିଛି ନଥିଲା, ତା ଦେହରେ ବି ଗୁରୁଦେବ ଚଳି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ମାର୍ବେଲ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପଛରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ମେନ୍ ପୀଠ ଯଦି କହିବା। ମେନ୍ ହଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ହଉଛି ମେନ୍। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଣିନାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ଅଛି କି ଯଦି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଟାଇମରେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି? ହଁ ବାହାରିବେ ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କଣ ଅଛି ସେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଳିକାରେ ଅଛି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ନାଁ ହଉଛି ଅହିବଟ। ଅହିବଟ। ଏ ଅହିବଟ ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ପଶୁ କେଦାର ଗଦ ଅଛି। ମଣିନାଗ ତାକୁ ଅନେଇକିରି ଗଦକୁ ଅନେଇକିରି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଗଦ ଗଛ ଛାଁ ଉପୁଡିଯିବ, ମଣିନାଗ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅହିବଟ କାହିଁ ହେ ନାଁଟା ହେଲା? ଅହିବଟ ବାପା ସେଇଟା କହିପାରିବନି, ପୁରୀରେ ଯେମିତି କଳ୍ପବଟ, ଏଠି ଅଛି ଅହିବଟ, ନେମାଳରେ ନେମାଳ ବଟ, ଛତିଆରେ ଛତିଆ ବଟ। ନେମାଳ ବଟ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ବଟକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଗଲେ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏଇନା ତ ପୁଅ ତ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଥିଲା କି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଅଛି ନେମାଳ ବଟ, ସେ ଭୂଇଁକି ଛୁଇଁବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଉ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କେମିତି ସେଟା ମାନେ ସେଇ କଥା ତ, ସେଇ କଥା ଯିଏ ନ ମାନିବ, ଏ ଯୁଗର ଲୋକ ତ ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନ ମାନିଲେ ପୁଅ କିଏ କଣ ଏଇ କହିବ। ଯୋଉ ଅହିବଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଛରେ ଆମର ଯୋଉ ଅହିବଟ, ଏଇ ଯୋଉ ବଟଟି ଏ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ବାବା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଇଏ ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବଟ। ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବଟ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ କି? ବଟ ଯୋଉ ବଟ ହଉ ମେଚୁରିଟି ପାଇଲେ ମରିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଟ, ଇଏ ଧର ମେଚୁରିଟି ପାଇଗଲା, ତା ଡାଳ ଗୁଡା ସବୁ ଛିଡିଯିବ, ଛିଡିଗଲା ପରେ ଫେଣି ନୂଆ ଓହଳରୁ ଉଠିବ, ଦି ଖଣ୍ଡ ଓହଳ ରହିଦବ, ସେ ଓହଳରେ ଚାଲିଲା, ସେ ଛାଁକୁ ଛିଡି ପଡିଲା। ଯୋଉ ବଟକୁ ସେଇ ବଟ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଆ। ଆପଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏବଂ ବାବା ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ এই ମଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଉଥିଲେ।